حمد ہے اس اللہ کی، حمد ہے۔ 10 دن ہو گیا مجھے یہاں کے واجب الاحترام نہیں، واجب البہشت عزاداران حسین ابن علی سے گفتگو کرتے ہوئے، اور میں نے ہر روز ہم سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، اور مجھے یہاں پر وہ چہرے بھی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو مستقل سامنے قرار پائے ہیں، کیونکہ حمد لکھا ایسے جاتا ہے میم دال۔ اختر عباس اپنی تقریر کا پہلا فقرہ آپ کی نظر کرنے جا رہا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی جس کی حمد کی ہاں اور میم میں بھی ہاں حسین کی ہے، میم محمد کا۔ ابتدا اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے جس نے ہمیں کربلا والوں پر جان چھڑکنے والا بنایا ہے، جسے بنایا ہے وہ تو میرا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے گا، اور لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اس ذات مطہر حسین ابن علی پر جس نے کربلا کے جس نے کربلا کے ریگستان میں بلکہ تپتے ہوئے صحرا میں ایک سجدہ ادا کر کے 1.25 لاکھ نبیوں کا قرضہ اتار کر توحید کو اپنا مخروض بنا لیا۔ حسینیت حسینیت میری مائیں بہنیں سب تشریف فرما ہے۔ عزاداران امام مظلوم توجہ ہے، نہیں یہ روایتیں نہیں، توجہ ہے ہماری، جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے شیعہ سنی لوگ جہاں جہاں تشریف فرما ہے، بلکہ اپنی پوری قوم کے صحیح و عقیدہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، ان کی مجلسوں کے تقدس کو پرہو سے خاطر رکھتے ہوئے، یہ 10 دن کسی کے لیے زحمت نہیں بنے ہے۔ اگر سمجھو تو سال بھر جو تمہارے گھر میں رزق آتا ہے نا، وہ صرف اور صرف اس 10 دن کی عزاداری کا صدقہ ہے۔ اور جسے شک ہو وہ بے شک خاموش رہے، ان بزرگوں کی مالک خیر فرمائے، ان ماتمیوں کی مالک خیر فرمائے۔ میں سن رہا تھا کہ کہنے والے نے یہاں تک کہا ہے کہ حسین کے احترام میں ایک لمحے کے لیے زنجیر کو روکو۔ میں آج اپنی گفتگو کا آغاز اس فکر سے کرنے جا رہا ہوں کہ عزیزان محترم، ہماری زندگیوں کا ہدف اور مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری ہر سانس ذکر محمد و آل محمد میں گزر جائے، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور یہی بخدا ہمارا ہدف ہے۔ لیکن یاد رکھنا انسان کی زندگی میں کچھ ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں جہاں انسان اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، اور ان مواقع میں 2 موقع بڑے اہم ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک خوشی کا موقع ہے، دوسرا غم کا موقع ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ جب خوشی حد سے بڑھ جاتی ہے تب انسان اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، اور جب غم حد سے تجاوز ہو جائے تب بھی اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ لیکن ہم انہی ہستیوں کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ اے محمد و آل محمد، ہم نہ آپ کو اپنی خوشیوں میں بلاتے ہیں، جس کا عقیدہ مجھ سے تھوڑا سا ملتا ہو میرا ساتھ دیتا ہوا نظر آئے، نہ آپ کو اپنے غم میں بلاتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی جوان سہرے پہنتا ہے تو ہم آپ ہی کے جوان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جب ہمارا کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی ہم آپ ہی کا صف ماتم بچھاتے ہیں۔ لیکن میں دیکھوں تمہارے چہروں سے جو ولایت علی کی شعائیں باہر آ رہی ہے، تمہاری ترجمانی کرنے لگا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے عزیزان محترم، شیعہ سنی جہاں تک یہ جہاں سری سر ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اپنی محفلوں کو گناہوں سے سجانے والے لوگ، میرے بچوں، اپنی محفلوں کو گناہوں سے، معاف کرنا، گناہوں سے سجانے والے لوگ تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، لیکن گنہگار کو حر بنانے والا ہماری مجلسوں سے ملے گا تو خواہ پریشان ہو رہے گا۔ میں تو تمہاری نمائندگی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ایک بار میری آواز سے آواز ملا کے کہو تو سر، اپنی مجلسوں کو، محفلوں کو، نشستوں کو، اٹھ بیٹھ کو گناہوں سے سجانے والے لوگ ہر جگہ ملتے ہیں یا نہیں ملتے، لیکن گنہگار کو حر بنانے والا تو میرا ساتھ ہماری مجلس، یہ تو کہنا ہماری مجلسوں میں ملے گا۔ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنے والے سائنسدان تو کائنات کی ہر سرزمین پہ مل جاتے ہیں، لیکن اس ڈوبتے سورج کو اشارے سے پلٹا دینے والا بہتر ہو میرا ساتھ ہماری مجلسوں میں ملے گا۔ چاند پر لیگل، ریگل اور انلیگل گاڑیاں اتارنے والے خلاباز امریکہ، برطانیہ اور روس جیسی ریاستوں میں بھی نہیں سمجھ میں آیا مل جاتے ہیں، لیکن فرش زمین پر بیٹھ کر جنبش انگشت سے
چاند کے سینے کو تو لخت کر دینے والا. چلو پھر میں یہاں سے لے کے وہاں تک سب کی آواز بند کر ایک آواز پہنچانا چاہ رہا کہ یاد رکھنا اپنے دشمنوں پر بم، دستی بم، ایٹم بم اور کلاشن کو سے چلانے والے قاتل تو ہر جگہ مل سکتے ہیں، لیکن اپنے قاتل کو شربت پلانے والا ہماری مجلسوں سے ملے. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. آج چوک شہیدہ میں ہر وہ عزادار جو چوک شہیدہ کو کربلا سمجھ کر اس میں بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کیفیت مشترک ہے یا نہیں. آج ہر عزادار کی طرف سے، بلکہ آج ہر عزادار کی خدمت پہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں یہاں جو اب تک کربلا کی زیارت کر چکے؟ ذرا ہاتھ اٹھانا. میرے مالک اتنی کثیر تعداد میں ابھی بھی اتنے لوگ ہیں جو وہ مقام نہیں دیکھ سکے ہیں. میری ماں بہنوں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، بزرگوں کی بھی آنکھوں میں آنسو ہے. مالک تجھے آج کی اس دن کا واسطہ، تجھے سیدہ کی غربت کا واسطہ، اس فرش پر آج بیٹھا ہوا کوئی عزادار ایسا نہ ہو جس کا بچہ حسین کا عزادار نہ ہو. لیکن حسین کی بارگاہ میں جانے کا کچھ ادب ہے. اگر ناراض نہ ہو میرے سننے والے تھے، ناراض تو نہیں ہو رہے. حسین کی بارگاہ میں جانے کے کچھ ادب ہیں، آداب ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ کسی صحراؤں کی خاک چھاننے والے بدوی عرب کا واقعہ ہے. دل نہیں ہے کیا سننے والوں کا؟ آج بھی اگر میں تمہیں حسین کا چہرہ نہ دکھاؤں تو پھر کب دکھانے کا موقع ملے گا؟ خوش نصیب ہے وہ جسے براہ راست اللہ کی زیارت ہو رہی ہو، کیونکہ رسول نے تو فرمایا ہے زیارت اللہ، زیارت اللہ. شیعہ سنی سب نے لکھا، رسول کہتے ہیں اگر تم اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو مجھ محمد مصطفیٰ کا دیدار کر لیا کرو. تو جس کے عقیدہ یہی ہے کہ رسول نے فرمایا حسین منی، خامخواہ پریشان ہو گئے تھے لوگ، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. اور یہ جتنی انتظامیہ تشریف فرما ہے 10 دن بڑی محنت کی ہے آپ نے، لیکن شاید میں اور آپ اب تک حسین کی بارگاہ میں ایسے نہیں گئے، کیونکہ ایک صحراؤں کی خاک چھاننے والا بدو سمجھتے ہیں جس نے ساری زندگی ریگستان میں گزار دی ہو، شہر کا کبھی رخ ہی نہیں کیا ہو. اڑتے اڑتے اس نے سنا کہ حج پر حسنین کی جوڑی تشریف لائی ہوئی ہے. اب چلے جانا، میں اب تمہارا مزاج سنانے لگا ہوں، اور اگر تھک گئے ہو تو مجھے تمہاری تھکن کا احساس ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں اپنی گفتگو کو برباد کر دوں. اب جب اس نے سنا کہ حسنین تشریف لائے ہوئے ہیں تو آتے ہی بھرے مجمع میں جہاں سر ہی سر تھے ندا ایوکم بحر الندا، ڈھونڈ کسے رہا ہے؟ حسنین کو. اور مسلمانوں سے پوچھ رہا ہے کون ہے تم میں جو سخاوتوں کا سمندر ہے، جسے حسین کی سخاوت پہ ناز ہے، جسے حسین کی سخاوت پہ ناز ہے، بس وہ میرا ساتھ ہے. کن کے 2-4 جملے کہہ رہے؟ کون ہے وہ جو سخاوتوں کا سمندر ہے؟ کسی نے کہا کہ تم جسے تلاش کر رہے ہو. ان دونوں بھائیوں نے اپنے خیمے حج کے موقع پر آمنے سامنے لگا ہوئے ہیں. بس میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں. وہ آیا، اس نے حسن ابن علی کی خدمت میں سلام پیش کیا. اب یہ وہاں سے نکل کے حسین کی خدمت میں جا رہا ہے. میری تو خواہش ہے کہ سننے والا ہر شخص اس وقت حسین ہی کی بارگاہ میں جا رہا ہو. اجازت ہے؟ دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا؟ اب دیکھو میں قربان کروں اپنی زندگی بھر کی خطابت جو کر چکا ہوں، اور جو آئندہ میں نے عزاداروں کی نالینوں کے صدقے میں کہنا ہے وہ بھی صرف اس انداز کے کہ کہنے والے نے بلکہ پیش کرنے والے نے حسین کو دیکھتے ہی جو پہلا جملہ کہا ہے، اگر دل ہے تو نظر کر دو. اب دیکھنے والے نے حسین کی طرف جیسے ہی دیکھا تو مسکرا کے کہتا ہے السلام علیک یا طبیب الاسیان. دے تو میرا ساتھ میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. کہنے والے کہتے ہیں السلام علیکم یا طبیب الاسیان و یا جابر الحرمان، السلام علیکم یا حسن الصوم و یا مصطفی الزباؤد، السلام علیکم یا مخدوم الرضوان و یا مرخص الجلال، السلام علیکم یا من خزن له الابنان و مشترط له الرحمن، السلام علیکم یا ذا القلبین و یا ذا اللوحین، انی اظن عندك سب اللوح المحفوظ لوح الحسین كما لك في الجنة باب الحسین طول الثقلین، السلام علیکم یا من بیده زباب النبوة وفي قبضته مقاليد المشية، السلام على خطيب الصامت زهر الرسول ومصحف الناطق في قلب البطول.
पता नहीं किसकी समझ में क्या आया है। मैं तकरीर नहीं उस बंदू का मौला को सलाम करने का अंदाज पेश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ये सलाम किसी काबिल लगे तो तुम भी मेरे साथ मौले की बारगाह में सलाम पेश करने वाला कुर्बान हो जाओ। सरदार ज़फर भाई कहने वाला क्या कह रहा है? हुसैन का चेहरा देखते ही कहता है अस्सलामु अलैका, ज़ाया ना करना, अस्सलामु अलैका या तबीब अल-इस्यान, ऐ गुनाहों के इलाज करने वाले तबीब मेरा सलाम। नहीं गुनहगार है, ऐसादार है, गुनहगार है। दोनों हाथ उठा के नारे 5 मिनट और ले लूं मैं अपने सुनने वालों के। अब कहने वाला कहता है हुसैन को देखे, ऐ गुनाहों के इलाज करने वाले तबीब मेरा सलाम, अस्सलामु अलैका या तबीब अल-इस्यान व या शाफिअल हिरमान। देखिए मेरी माँ बहनें मेरा साथ दे दिया, अगर नौजवान आगे नहीं आ रहे हैं तो। अब देखो कहने वाला क्या कह रहा है, ऐ गुनाहों के इलाज करने वाले मुआलिज मेरा सलाम, अस्सलामु अलैका या शाफिअल हिरमान, ऐ नाम मुरादों के बंदोबस्त करने वाले। 1 मिनट तुम दाद दे रहे हो, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ यहाँ से लेके वहां तक मेरी आवाज से आवाज मिला के सिर्फ यही कहना है मेरा सलाम। कह लोगे हुसैन के सलाम के काबिल समझोगे तो बस मेरा सलाम कहना है। ऐ गुनाहों का इलाज करने वाले तबीब, हमारा कर लो, ऐ गुनाहों के इलाज करने वाले तबीब, ऐ नाम मुरादों के बंदोबस्त करने वाले। और मैं देखता हूँ शिया होके कैसे खामोश रहता है। अजीब बंदू है, मुझे और तुम्हें हुसैन की मारिफत से करा है। हुसैन को देखते ही कहता है अस्सलामु अलैका या मुरखसिल जिनान, ऐ जन्नतों को सस्ता कर देने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुसैनियत, यजीदियत, खानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलावत। अस्सलामु अलैका या, देखो के तर्जुमे की भी जरूरत है या नहीं? अस्सलामु अलैका या तबीब अल-इस्यान व या शाफिअल हिरमान, अस्सलामु अलैका या। अब मिलके किससे आ रहा है? हसन से। देख किसे रहा है? हुसैन को। कुर्बान जाऊं, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अस्सलामु अलैका या हसन अस्सानी। मैं कुर्बान हो जाऊं, कह रहा है ऐ दूसरे हसन मेरा सलाम। और अब कह रहा है अस्सलामु अलैका या मखदूम रिजवान। नहीं समझ में आया? जन्नत का हर गुलाम जिसकी खिदमत में हो उसे रिजवान कहते हैं, और जिसकी खिदमत की जाए उसे मखदूम कहते हैं। अभी भी तर्जुमे की जरूरत है। कहने वाला कह रहा है रिजवान जन्नत के मखदूम मेरा सलाम, वया शाफिअल हिरमान। और अब कह रहे अस्सलामु अलैका यौम बियदिहि ज़िमामुन नबुव्वति, ज़ाया ना करना। कहते उस पर सलाम जिसके हाथों में नबूवत की महारे हैं। यार तुम समझे ही नहीं, मेरी भी पल्ले नहीं पड़ा था। कहने वाला मुझे समझा क्या गया है, यानी हम तो समझ रहे थे कि नवासे ने नाने के कांधे पे बैठकर नाना की जुल्फों से खेलना शुरू कर दिया। ये राज तो आज खुला है कि नवासे के हाथ में नाना की जुल्फे नहीं, नबूवत की लगामें। सुन बात गासिबों के परस्तार ये मेरी, सुन बात गासिबों के परस्तार ये मेरी, तू उनके हक में कोई हवाला तलाश कर। सुन बात गासिबों के परस्तार ये मेरी, तू उनके हक में कोई हवाला तलाश कर। ज़हरा के गासिबों को तू कहता है रज़ी अल्लाह, जा अपने इस गुनाह का इज़ाला तलाश कर। अस्सलामु अलैका या तबीब अल-इस्यान व या शाफिअल हिरमान, अस्सलामु अलैका या हसन अस्सानी व मुस्तफा ज़मानी, अस्सलामु अलैका या ज़ल क़लमैन व या ज़ल लौहैन। कहते उस पर सलाम जिसके पास एक नहीं दो कलम है। मैं कुर्बान हो जाऊं, बात भी तेरे समझे के आगाज किया। व या ज़ल लौहैन, और जिसके पास एक लौह नहीं, एक से ज्यादा लौहों का मालिक है।
ایک منٹ میں ذرا کم پڑھا لکھا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے میری اصلاح فرمائے، میں نے سنا ہے کہ کوئی بے اولاد تھا، میں قربان ہو جاؤ دے دو نا میرا صاحب، اور سنا ہے کہ اس کے دامن میں ایک بھی اولاد نہیں لکھی تھی، اور صرف دامن میں نہیں، دیکھنے والا بھی رسول کی ذات ہے، آسمانوں کی طرف نگاہ کی، کہا لوح محفوظ پر تیرے نصیب میں مقدر میں ایک بیٹا بھی نہیں ہے۔ میری وہ مائیں بہنیں جو اس وقت صاحب اولاد ہونے کی دعائیں مانگ رہی ہے، کوئی جھولے کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہے، اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا اپنی جھولی اپنی مرضی کی دعا قبول کروانے کا۔ میں تمہاری نظر کرنے جا رہا ہوں، اب کہنے والا کیا کہ السلام علیکم یا ذا القلمین و یا ذا اللوحین، اس پر سلام جس کے پاس 2 قلم ہے اور 2 لوحے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، رسول نے دیکھا لوح محفوظ پر اور کہا راہب چلا جا، تیرے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب حسین آئے تو ایک منٹ، جسے اور نہیں چاہیے حسین سے وہ خاموش ہوئے، اور جسے چاہیے ہی حسین سے، میں قربان ہو جاؤں، میری طرف دیکھے۔ اور اب جب رسول نے لوح محفوظ کی طرف دیکھا، کہا نہیں راہب تیرے نصیب میں اولاد ہے ہی نہیں، تیرے نصیب میں بچے ہیں ہی نہیں۔ اب نصیب میں، ایک منٹ، یہ رسول کی توہین نہیں ہو رہی، رسول علم غیب رکھتے ہیں، جس رسول کو یہ معلوم ہے، کچھ یاد رہے نہ رہے سال بعد، کہ لوح محفوظ پر اس کے لیے اولاد نہیں، اس رسول کو یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں میرے نواسے نے آنا ہے۔ یار آپ تو حق بنتا ہے کہ شیعہ سنی بغیر کسی خیف کے اس حقیقت پر داد دیتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ رسول کو اچھی طرح معلوم تھا، میں اپنی بہنوں کو بھی اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور اپنے بھائیوں کو جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہے، اور تم ضائع نہ کرنا یہاں سے لے کے وہاں تک فکرے کو، مالک اپنے اصغر کے جھولے کے صدقے میں سب کی جھولیاں آباد فرمائے۔ رسول کو پتا تھا کہ راہب کے نصیب میں لوح محفوظ پہ کچھ نہیں لکھا، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ ابھی حسین نے آنا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 بیٹے عطا کرنے ہیں۔ ارے مسلمانوں، شاید رسول بتانا ہی یہ چاہ رہے تھے کہ یاد رکھنا بیٹے تقدیر سے نہیں شفیع سے ملا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے شہودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ مقصروں کو میں یوں بھی سزائیں دیتا ہوں، مقصروں کو میں یوں بھی سزائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کو سزائیں دیتا ہوں، مقصروں کو میں یوں بھی سزائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کو سزائیں دیتا ہوں، علی کے ذکر سے جب جب خوشی ملی مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ اور بات ماں کی آ گئی ہے تو یہ ترجمہ بھی کرتا چلا جاؤ۔ کہنے والا کہہ رہا السلام علی خطیب الصامت علی الزہر الرسول۔ زندگی بھر بھی تقریریں کرو نا تو ایسا سجایا ہوا فقرہ گھر سے لا ہی نہیں سکتا ہو، اور یہ کہنے کو ایک بدو ہے، ایک عرب ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مخلوق ہو، جیسے فرشتے بھیس بدل بدل کے روٹیاں مانگتے رہے، ایسے ہی کوئی بھیس بدل کر حسنین کا تعارف کروانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب یہ تو صاحبان نظر ہی کو نظر آ سکتا ہے کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، کس کے حکم سے کہہ رہا ہے، اور کس کی سرپرستی میں کہہ رہا ہے۔ بس میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اب کہہ رہا السلام علی خطیب الصامت علی الزہر الرسول۔ ساری زندگی میں نے اور آپ نے مجلسیں سنی ہے، دیکھو تو صحیح کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے اس پر سلام، تھکنا نہیں، کہتا ہے اس پر سلام جو رسول کی پشت پہ بیٹھ کر خاموش خطابت کرنے والا ہے، ساری زندگی کی خطابت پر بات کرتا ہو۔ اب دیکھو خاموش خطابت بھی کبھی سنی ہے، کیوں رسول کی پشت پہ بیٹھے ہوئے حسین نمازیوں کی طرف دیکھتے رہے؟ یہ تو میرا ساتھ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے نا کہ اگر کوئی صحابی طول سجدہ سے گھبرا کے سر اٹھائے تو حسین اس کی آنکھوں میں آگے ڈال کے کہ قبلے کو بھی دیکھ لے، حقیقت قبلہ کو بھی دیکھ لے، اور گھر جا کر اپنی نسلوں کو بتانا کہ جب محمد اپنی نماز سے ہمیں الگ نہیں کرتے تو تو ہوتا کون ہے ولایت کو رسالت سے جدا کرنے والا؟ یہاں سے لے کے وہاں تک ایک آواز حیدر
हैदर हैदर। बिस्मिल्लाह अस्सलामु अला खतीबिस शबीर मुनकर शबीर तेरा तेरा पीर अस्सलामु अला खतीब सामने आपको पता है आपका वक्त मुझसे बहुत ज्यादा कीमती है। अस्सलामु अला खतीब सामने अला ज़ाहिर रसूल व मुसहफ नातिक़ फी क़ल्बिल बतूल। मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए इस जुमले की काट पर। कहते आए रसूल की पुश्त पे बैठकर खामोश खिताबत करने वाले मेरा सलाम, और मैं बतूल के दिल में बोलने वाले कुरान मेरा सलाम। देखो यहाँ से लेके वहां तक सियालकोट चौक शहीदा के अंदर कैसे लब्बैक 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 की सदाएं नहीं गूंजती है। एक लम्हे के लिए रुक रहा और अब दलील है। ये बद्दू क्या कह रहा है? हुसैन को देख के अस्सलामु अला मन लब्बाहुल्लाहु मिनस समाहि वस्सलामु अला मन इजाबहुल्लाहु फी लैलतिज़ ज़ुलमाइ। वो शिया नहीं जो उठाए नहीं इस फिक्रे का बोझ। कहते उस पर सलाम अर्श से अल्लाह जिसे खुद लब्बैक कहता है। बस सियालकोट में बैठे हुए अली वालों, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आई लब्बैक या हुसैन कहना पाकिस्तानियों की सुन्नत नहीं, लब्बैक या हुसैन कहना ईरानियों की सुन्नत नहीं, लब्बैक या हुसैन कहना अल्लाह की सुन्नत है। यहाँ से लेके वहां तक लब्बैक या हुसैन। देखो मैं अब इस नौजवान का काम कर रहा हूँ आसान। शियत कहते ही इसे जो एक दूसरे का महसूल कौम दर्द समझे और एक दूसरे का काम बांट ले। और क्या कहते हैं अगर काम ही हुसैन की आज़ादारी हो। अब देखो मैं इसके हवाले करने लगा हूँ क्योंकि इसके सीने में जो ताकत इस वक्त है वो अख्तर अब्बास जैसों से कई हजार गुना ज्यादा है, क्योंकि ये पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहा है। और जो जबाने समझते हैं मालिकों की सवारी के, एक तो लोग मालिक की सवारी भी ताहीद कर रही है। अब तो अख्तर अब्बास को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं गुनहगार हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरी माँ बहनों मैंने एक हदीस एक रिवायत मेरे बच्चों पढ़ ली है। मैंने सुना है कि जब इब्राहिम ने अल्लाह का घर बनाया था तो अल्लाह ने कहा था बस तेरी जितनी आवाज है तो उससे एक मर्तबा लोगों को मेरे घर की तरफ बुला। और रिवायत कहती है जिसने भी इब्राहिम की दावत अपनी माओ के शिकम में या अपने अपने असलाब में सुनकर एक दफा बल्कि जितनी बार लब्बैक कहा सुना है वो उतनी बार ही हज में जाता है। और अगर तुम्हें और मुझे ये पता लग जाए कि आज हम जितनी बार लब्बैक कहेंगे उतनी बार हुसैन के रोज़े का दीदार होगा। अब तुम जाना तुम्हारी ख्वाहिश जाने जितनी बार हुसैन का रोजा देखना उतनी बार यहाँ से लेके वहां तक एक आवाज होकर लब्बैक या हुसैन लब्बैक या शहदाए करबला की अजमत को सलाम बाआवाज़ बुलंद दूध पढ़िए। पढ़ना तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन लब्बैक या हुसैन की सदाओं में तुम्हारी आंखों के बदलते हुए मौसम में गौर कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ?
तुम्हारी आंखों के बदलते हुए मौसम ने मुझे मजबूर कर दिया है कि शायद तुम भी इस बदलते हुए मौसम को देखकर कहीं परेशान तो नहीं हो रहे। क्या होगा हज़रात, ज्यादा से ज्यादा ये आसमान बरसना शुरू हो जाएगा ना। पूछो कुरान सर पर रख के तुम ही बताओ कितना बह जाएगा आज ये आसमान। नहीं हाय बुलंद करना, कितना बह जाएगा। जितना भी बहले इससे ज्यादा पानी तो सैयदा की आंखों से बह चुका है। मैं कुर्बान हो जाऊं सजादार के जो 10 मुहर्रम अपनी औलाद को भी सर से लेके पांव तक खून में देखकर सैयदा के जख्मों का एहसास करता है, जो अपने बच्चों को रात चलती जुलूसों में ये कह के डांट देता है कि खबरदार आज हंसने का दिन नहीं है, खबरदार मैं और तुम उस हुसैन के मानने वाले हैं जो एक दिन में 71 जनाजे उठाने के बाद में खैमे के दरवाजे पे खड़े होकर अपनी बहनों को दिलासे देता रहा। अजरकम अल्लाह 10वीं मुहर्रम है, मेरी औकात ही क्या है मैं किसी अज़ादार को हुसैन की कुर्बत याद दिला सकूं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, दे देना मेरा साथ और मातमियों मेरा साथ दे देना, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ बड़ा कयामत का दिन गुजारा है आज अली की बेटी और अजीब दिन। देखो कैसे हार बुलंद नहीं होती, अजीब दिन, कितना अजीब दिन। चलो इसी से अंदाजा लगा लो, अकबर की जवानी से शुरू हुआ है और हुसैन के बुढ़ापे पे खत्म हो गया। यही मजलिस हो गई, उससे ज्यादा मैं क्या पढ़ सकता हूँ। 71 लाशें उठाई है मेरे मौला ने, कह दो कभी अकबर की लाश उठाई, जिस हस्ती से जितना प्यार है उतनी तो हाय बुलंद कर लो। कभी अकबर का जनाजा उठाया, कभी कासिम को गठरी में उठा के लाए, कभी औना मोहम्मद को मक्तल में ढूंढते रहे और आखिर में खुदा हाफिज कहकर अजरकम अल्लाह कितनी आसानी से कह दिया हुसैन ने खुदा हाफिज। जानते हो जब आखिरी मर्तबा मेरे और तुम्हारे मौला खेमे में आए है ना, अच्छा मुझे वक्त का अंदाजा नहीं है, लेकिन अभी असर की नमाज में कुछ देर है यहाँ भी, और शायद लगभग यही वक्त हो जब हुसैन असगर को दफना चुके हैं। मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं। यहाँ वालों मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? तुम्हारा भी तो अली असगर कुछ लगता होगा, बल्कि जिसका असगर ही सब कुछ लगता है वो एक मरतबा अपनी हाय जरूर बुलंद करे। जब अली असगर को दफनाने के बाद 7 मरतबा आगे, 7 मरतबा पीछे, तिलावत फरमा दी मेरे मौला ने, तो आखिरी मरतबा खेमे के दरवाजे पर आए और कहने लगे हुसैन का अपनी बहनों को आखिरी सलाम अजरकम अल्लाह। लेकिन इतनी आसानी से बहनों ने जाने थोड़ी दिया है, इतनी आसानी से रैयत ने अपने मौला को जाने थोड़ी दिया है। ये जो आज मातम करोगे ना, तुम दिन भर मातम कर रहे हो कि कुछ मातमी यहाँ खड़े हो जाते हैं, कुछ मातमी यहाँ खड़े हो जाते हैं, सब बनाकर तुम्हें मालूम है ये सुन्नत हुसैन की बहनों की है। अजरकम अल्लाह पढ़ तो दिए मैंने मसाइब, और क्या सुना सकता हूँ। हुसैन की उजड़ने वाली बहनें कर दिया ना तुमने ज़ाया, अभी बहुत जल्दी उजड़ जाएगी, मेरे मौला मुझे माफ फरमा दिया। हुसैन की उजड़ने वाली बहनों ने दोनों तरफ सफ़े बनाई है और हुसैन से कहा है मौला बस हमारी यही ख्वाहिश है कि हम आपका मातम करते रहेंगे, आप दरमियान से गुजर जाइएगा, पता नहीं किसके कलेजे पे कितनी चोट लगनी है। जाहिर है तुम्हारे हाथों में तो छुरियां है ना, तुम तो घर से मातम करने के लिए आए हो। रिवायत कहती है जब हुसैन गुजर रहे थे, जिस बीबी के हाथ में जो आया मातम करा, जिसके हाथ में खाक आए उसने खाक सर पे डाला, जिसके हाथ में कंकर आए जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह रुखसत होने लगे हुसैन। नहीं मैं बुजुर्गवार थोड़ा सा अगर आप इधर थोड़ा सा मैं सद मुझे वो सवारी नजर नहीं आ रही थी ना, जिसने हुसैन से वफा निभाई है। चलो नहीं लगी चोट, मैं याद दिला देता हूँ, मुझे वो सवारी नजर आ गई है। तुम्हें भी आ रही है? देखो तो सही है, नजर पड़ के देखो तो कितना जख्मी हो गया है हुसैन का मुर्तजा।
तुम्हारा नसीब ही तो पढ़ रहा हूँ मैं, और क्या पढ़ रहा हूँ। जब हुसैन खेमे से रुखसत होकर यानी अंदर से बाहर की तरफ आए तो मेरे मालिक ने देखा जैसे ही खेमे का पर्दा हटाया ना, अब हाय बुलंद करना, मौला ने देखा सुलझुलझना सजा सजाया खड़ा हुआ है। जिसने हाय वलद की है उस बात में क्या कहते हैं, संभालना उसे सलाम। हुसैन ने दाएं देखा बाएं देखा, कहा अब्बास तो रहा नहीं है, ये मेरी सवारी को किसने सजाया है। सुनोगे, अंदर से आवाज आई, मौला इसे कुलसूम ने अपने हाथों से सजाया। हुसैन तड़प के कहते हो, मैं कुलसूम तुम तो मस्तूर हो, तुम्हें किसने बताया कि ज़ीना सूरत नहीं है, बाकी ऐसे कसनी है मातम करना। बीबी तड़प के कहती है, मौला रात खेमे में खांसी आया था, है मातम करो, वो बता रहा था कि कल मेरे मौला बहुत खड़े। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चल दिए हुसैन अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ने के लिए। कौन बदनसीब होगा जो झोली फैलाकर इस वक्त उस माँ को पुरसा न दे, जो चक्कियां पीस पीस के पालती रही है हुसैन को। जाया न करना जरा कमाल अल्लाह। 3 दिन की भूख मेरे बच्चे, 3 दिन की भूख, 3 दिन की प्यास। जंग सुनोगे कैसे लड़ी है। हुसैन ने पहला हमला ये कह के किया है, तुमने मेरे अली अकबर को मार दिया है, मैं कुर्बान हो जा। देखो हुसैन माता माता माता, तुमने मेरे असगर को मार दिया, तुमने मेरे चांद जैसे भांजों को खत्म कर दिया। अब देखो 3 दिन के भूखे की जंग, 3 दिन के प्यासे की जंग। अजरकम अल्लाह। हुसैन लड़ते चले गए और अंबिया दाद शुजाअत देते रहे। नहीं सुनो, नहीं सुनता, मैं नहीं पढ़ता, मुझे मालूम है मैं नहीं पढ़ता। तुमने हुसैन की शहादत नहीं सुना, लेकिन शहादत से थोड़ी देर पहले मेरे मालिक ने जंग को रोक कर एक बार फिर कहा। देखो देखो देखो, इसको तर्जुमे की जरूरत है। मालिक आसमान की तरफ देख के कहते हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरना। पता नहीं तुमने इसको रिवायती अंदाज में सुना है या नहीं। रिवायत है और रावी है जाफर जिन। मातवी तो हाय बुलंद करे। मैं जाफर जिन आपसे भी गुजारिश करता हूँ, यहाँ बैठे हुए हर अज़ादार पे अपना खास करम रखिएगा कि आप तो हुसैन की बराह रास्त ज़ियारत करते रहते हैं। हमें भी तो पता है कि 10वीं मुहर्रम हुसैन का होलिया कैसा था। मुझे माफ कर देना, मैं सख्त रिवायत पढ़ने लगा हूँ। जाफर कहते हैं जब हुसैन ने कहा ना हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई हल मिन मुगीसी, है कोई जो मेरी मदद करने वाला हो, है कोई जो मेरी नुसरत करने वाला हो। रिवायत कहती है आसमान से फरिश्तों की फौज नाजिल होना शुरू हो गई और मलाइका उतरना शुरू हो गए, या जिन्ना उतरना शुरू हो गए। जाफर कहते हैं मैंने देखा मेरे समझो जितना सवारी में और इस वक्त मुझ में फासला है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। जाफर कहते हैं मेरे और मौला के दरमियान एक बड़ी कतार थी। सर झुका के सुनना तुम्हारी अदा है, लेकिन अगर सर उठा के नहीं देखोगे तो मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा कि मैंने क्या पढ़ रखा है। आखिरी फर तक अगर देख सकते हो तो देखने की कोशिश करना। कयामत में भी अगर तुम्हारे आंसू थम जाए तो मुझे इस घर आगे गाना करना देना। ये जुमले मेरे नहीं जाफर जिंद के हैं। जाफर जिंद कहते मेरे और मेरे मौला के दरमियान इतना फासला था कि दरमियान में कई सफ़े जिन्नों और मलाइका की मौजूद थे, लेकिन मुझे दूर से हुसैन नजर आ रहे थे। अब देखो असमे बावफा, मुझे माफ कर देना, मेरे सवार के मुसीबत सुनाने लगा हो, हाय बुलंद करना मैं हवाले करने लगा हो। जाफर कहते मैंने देखा कि मेरे मौला तुम्हारे मौला सर से लेकर पांव तक कितने जख्मी हो चुके थे। मातब तो करो, इतने जख्मी हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके हुसैन के सीने पर एक जख्म इतना गहरा था कि अगर कोई इधर से देखे तो उधर देख सकता था। आए तुम्हारी चीख क्यों नहीं बुलंद हो गए? फिर भी हुसैन ने बाजू को पकड़ा हुआ, कहा जाफर मुझे यहाँ से अपने असगर के खून की खुशबू
على قلب الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بڑے منظم انداز سے جلوس میں شریک ہونا. تمہاری قوم کے بچے کو دیکھ کے لگے کہ تم حسین کے ماننے والے ہو. ایک مرتبہ کھڑے ہو کر یہاں سے لے کے وہاں تک سیدہ کی طرف سوچتے ہوئے کہو لبیک یا حسین. لبیک مل کے لبیک